السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں جمیل احمد شائق. اپنے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں. کافی دنوں سے یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے جو واٹر ریسکیو پروجیکٹ کے حوالے سے جو آزاد پتن میں قائم ہے، اور وہاں کی جو پوسٹیں تھیں وہ دوسرے ضلع میں منتقل کی گئیں. اس حوالے سے مقامی جو رہنما ہیں اس میں ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے وقت دیا. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے اور مسائل کیا ہیں اور ان مقامی لوگوں کا مطالبہ کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ مسئلہ کیا ہے اور کس حوالے سے آپ یہاں اکٹھے بھی ہوئے ہیں اور آپ کا مطالبہ اس حوالے سے کیا ہے؟ شکریہ جمیل صاحب. یہ مسئلہ بنا ہے کہ جو کروڑ پاور ڈیم بنا ہے، اس ڈیم کا جو کیچمنٹ ایریا ہے، جھیل بنی ہے، وہ آزاد پتن تک ہے. اب اس ڈیم کے بننے سے جو متاثر ہوئے لوگ وہ آزاد پتن یونین کونسل کے پانا کے یہ لوگ ہوئے ہیں اور ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو ان کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بننے کے بعد آئندہ جو مسائل آ رہے ہیں، جہاں وہاں پر جو ایکسیڈنٹس ہیں، اموات ہیں، ڈیڈ باڈیز کو اٹھانا ہے، اس کے لیے جو ایک واٹر ریسکیو پوائنٹ بنایا گیا ہے جو ابتدائی طور پر آزاد پتن کے مقام پر جو ہے اس کی تجویز ہوئی ہے. اور اس پوائنٹ کے کو درمیان میں جو جگہ جو ہے وہ بھی آزاد پتن ایکوائر ہوئی ہے، ایوارڈ ہوئی ہے اس کے لیے، اور درمیان میں اس کو جو ہے نا شفٹ کر دیا گیا ہے. جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے یا جو اس کے بعد جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک لوکل اخبار میں راولہ کوٹ کو ایڈورٹائز کر کے باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور راولہ کوٹ اور جو ہے نا اجیرے اور باغ کے لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا گریڈ 1 2 3 4 5 میں. اب یہ حق تھا ان لوگوں کا جو یہاں ڈسپلیس ہوئے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے. اس یونین کونسل کا نزدیک ترین لوگ تھے، اور پھر یہ ان جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کو جوازیت مہیا کرنے کے لیے اس سینٹر کو بھی یہاں سے ڈار جو ہے یہاں سے 13 کلومیٹر دور جو ہے وہ شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں جگہ کو لینے کی بات ہو رہی ہے. یہ انتہائی اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ کے ساتھ ناانصافی ہے کہ باقی 3 اضلاع میں جہاں یہ ڈیم بنے ہیں وہاں پر یہ سینٹر بنے ہیں، اور یہاں پر ڈیم سدنوتی میں بن رہا ہے، اور جو متاثرہ علاقہ سدنوتی کا ہے، اور ڈیم جو ہے نا وہ ریسکیو پوائنٹ جو ہے وہ بن رہا ہے راولہ کوٹ ضلع راولہ کوٹ میں جو دوسرا ضلع ہے، اور یہاں سے 13 کلومیٹر دور. اب ایک آدمی جو ہے نا وہ کوئی کشتی الٹتی ہے یہاں پر، جب آنے والے وقت میں کوئی آدمی ڈوب جاتا ہے تو کیا یہاں سے 13 کلومیٹر دور سے بندے وہاں سے پہنچیں گے اور وہ اس کو ریسکیو کریں گے؟ ایک ڈیڈ باڈی آتی ہے تو وہ ہم اس کو بلائیں گے کہ جی آپ آئیں، آپ اس کو اٹھائیں؟ یہ سارے کام پچھلے 20-25 سال سے جو دریا کی صورت میں اور ڈیم بننے کی صورت میں جو ہے نا لاشیں وہاں کے مقامی لوگ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے اب جو فائدہ اٹھانے کی بات ہوئی ہے تو وہ جا کر راولہ کوٹ سے اور دوسرے اضلاع سے بھرتی ہوئی ہے. یہ سراسر انسانی حقوق اور جو قوانین ہیں ان کے خلاف ورزی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ایک لوکل کمیٹی بنائی، وہاں پر ایک آزاد پتن احتجاج پچھلے جمعے ہوا. آج پورے ضلع کے جو ہے نا نمائندگان پر مشتمل یہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور آگے جو کا لایا عمل جو اختیار کر کے جو اس کا جو بھی لایا عمل ہے وہ تو ہماری مرکزی کمیٹی اس کے بارے میں اناؤنس کرے گی کہ کرنا کیا ہے. لیکن ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کی جو ہے نا ہم پوری بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو، چونکہ یہ وہ معاملات ہیں ہم کورٹوں میں لے کے جائیں تو وہ سالوں وہاں پر سالو نہیں ہوتے. سیاستدان جو ہے وہ بھی ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ان معاملات کو میرٹ پر نہیں دیکھتے. تو اس لیے ہمارے پاس یہی راستہ بچا ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور وہ مؤثر احتجاج کریں کہ ہم اپنے حقوق جو ہے وہ چھین کے لیں. اس لیے کہ یہاں پر دینا حقوق دینا نہ بیوروکریسی دے رہی ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، نہ ہمارے نمائندے ہمارا تحفظ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ واحد راستہ بچا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. تو ثاقب صاحب کیا بتائیں گے کہ محمد حسین صاحب جو یہاں وزیر بھی ہیں اور ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی رول پلے کیا ہے؟ شکریہ جمیل الرحمان صاحب. ہماری جب بات ہوئی سردار محمد حسین ایڈوکیٹ خان صاحب سے تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ یہ کریں، آپ اس کو لے کے جائیں، اسٹے میں چلے جائیں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہمارے آفتاب صاحب ہیں، میر اظہر صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، اجمل صاحب ہیں، عدنان صاحب ہیں، ساجد نذیر صاحب ہیں، سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. تو ہم کورٹ میں چلے گئے تو ٹیکنیکلی وہ ہماری جو پٹیشن تھی اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا. وہ وہاں سے وہ خارج ہو گئی، اور اس کو عید کی چھٹیاں آ گئی، چھٹیوں میں ان لوگوں کو ٹائم ملا تو انہوں نے اپائنٹمنٹ کر دی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا جو اجلاس ہوا، جس طرح شاہ صاحب نے بھی اور دیگر دوستوں نے بھی کہا کہ یہ ہم انشاءاللہ
ये डिस्ट्रिक्ट सदनौती का मामला है, ये एक यूनियन काउंसिल आज़ाद पतन का मसला नहीं है। पूरे ज़िला सदनौती के मुंतखब नुमाइंदे और अवामी नुमाइंदे हैं या मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, उन सबको साथ लेकर हम एक ऐसी मौसर आवाज़ बुलंद करेंगे कि इंशाअल्लाह ये इक़्तिदार के ऐवान भी हिल जाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तारीख़ है वो कमेटी अनाउंस कर देगी। साहब अब ये बताएंगे कि जब मोहम्मद हुसैन साहब भी इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सके, अदालत आपकी रिट को या आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन करने को तैयार नहीं, तो क्या आप एहतजाज से अपना मुतालबा मनवाने की पोजीशन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा मौक़िफ़ है रेस्को 1122, ये उसूली मौक़िफ़ है। इसको तो दुनिया का कोई आदमी इसको मुस्तरद नहीं कर सकता। ये तो डैम के करीब और बहुत सी शाहराहों के चौराहों में, मसलन रावला कोट, मांग, पलंदरी को मिलाने वाला जो रास्ता है आज़ाद पतन, ये उसी का इस्तेहकाक बनता है। ये तो किसी सूरत में वक्ती तौर पर अदलिया ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और हुकूमत ने आखिरकार उनको मजबूर होकर हर सूरत में ये आज़ाद पतन ही कायम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसूली फ़ैसला है, उसूली मामला है और पूरी इंसानियत का मामला है। जो लोग चौराहों सड़कों पे सफ़र करते हैं, तो ये इतने अरसे के बाद एक ऐसा एमरजेंसी पॉइंट कायम किया जा रहा है, तो उसको अगर इस तरह बददियानती के साथ अगर सबोताज किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी साहब, इन दोनों से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है इस मामले को यकसू किया जाए। ये कुछ ऑफिसरान जो हैं इस 1122 के जो काम बाला हैं, ये उनकी बददियानती, जिसमें हम मौके पर इंशाल्लाह निशानदेही भी करेंगे कि ये उनकी अपनी मिली भगत और अपनी चॉइस पे इस तरह का बंदर बांट कर रहे हैं, कुछ बाग, कुछ अजीरा, कुछ रावलाकोट। ऐसे नहीं चलेगा। ये एक आज़ाद कश्मीर एक स्टेट है, इसका एक कानून है, ज़ाब्ता है। ये किसी की लौंडी नहीं है कि जो चाहे वो आदमी करे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी साहब इसको यकसू करेंगे और हम उनसे तवक्को रखते हैं ना। तो 25 को हमारी जो साथी हैं, हमारी जो ज़िला की जो कमेटी बनी है, उसने कॉल दे दी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको मुअस्सर होने के लिए हर यूनियन काउंसिल में, हर महल्ले में, बस्ती में उसके लिए मीटिंग की जाएंगी। और इंशाअल्लाह जो इससे पहले भी एक दफ़ा आज़ाद पतन में एक भरपूर तरीके से इंतज़ामिया को भी और होश के नाखन ले लेने चाहिए कि जो इससे पहले एहतजाज हुआ उससे सबक सीख लेना चाहिए और बार बार आजमाइश में मत डालें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको पहली फुर्सत में इसको हल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आवाम से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ। माइक जी शुक्रिया जमील साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया है। तो यूनियन काउंसिल आज़ाद पतन से सियासी मुंतखब नुमाइंदा अजमल महमूद बात कर रहा हूँ। तो मामलात ये है कि जितने भी आज़ाद पतन पे कुछ आती हैं लाशें होती हैं मुख्तलिफ हादसात की वजह से या जिस वजह से भी, वो भी आज़ाद पतन के लोग या पौना के लोग इससे पहले भी करते आए हैं उसको रेस्क्यू, और आज भी कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा। अभी एक टाइम हुकूमत की तरफ से हमें एक मिला है कि चलो एक वो इदारा बना रहे हैं, तो उसके लिए जब वो मफाद हासिल करने की बात आई तो हमारे हकूक़ ये तो हमें मिलने चाहिए। और ये डाका मार रहे हैं रावलाकोट वाले जो चंद जो अफसरान या कुछ सेक्रेटरीज इसमें शामिल हैं, तो इंशाल्लाह उनकी हम मानी यहाँ नहीं चलने देंगे। तो इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर 25 तारीख की हमने डेट दी, उससे पहले अगर हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाए इस मामले को हल किया तो ठीक, नहीं तो उस वक्त हम भरपूर एहतजाज करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे कि जब तक वो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जमील रहमान साहब आपका शुक्रिया। तो मोहतरम गुजारिश ये है कि यहाँ आज़ाद पतन जो रेस्को सेंटर बढ़ रहा था ना, वो आज़ाद पतन वालों का हक था। वहाँ जो लोग बेरोज़गार हुए, जिनके घर गए, जिनके कारोबार गए, उनकी जो वर्सा थे या उनकी आल औलाद थी वहाँ के रहने वाले, उनका हक था कि उनको रोज़गार दिया जाए। इस हवाले से ये 14 पोस्टें इकट्ठी आज़ाद पतन रेस्को के हवाले से आई है। तो ये इंशाअल्लाह ये आज़ाद पतन का हक आज़ाद पतन को मिलेगा। डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने रिश्तेदारों को हमारे हकूक़ पे डाका डालकर वहाँ रावलाकोट की सतह पर वो एक निजी अखबार रावलाकोट की में इश्तिहार देकर वहाँ लोगों को भर्ती करके आज़ाद पतन पे कायम करेंगे। ये उनकी भूल है।
हम कट मरने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी को, हुकूमत को, इंतज़ामिया को कि अगर हमारे हकूक़ हमें न दिए गए तो उसके लिए हमारे नौजवान 30 से 40 नौजवान कफन हम ख़रीद रहे हैं, कफन पहना के हम उधर खड़े होंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे हकूक़ कैसे नहीं वापस किए जा रहे। इसलिए हमारी गुजारिश है इंशाअल्लाह कि उम्मीद है कि हुकूमत इस पर ज़रूर नज़रसानी करके हमारे हकूक़ में वापस करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मोहतरम साफ़ी साहब के हमारी आवाज़ आपने बाला हुकम तक पहुँचाने की कोशिश की। तब हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। हम चूँकि यूसी आज़ाद पतन के मेम्बरान हैं, हमारे चेयरमैन साकिब साहब हैं, अजमल साहब हैं, मेरा नाम शकील अहमद है। चूँकि हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं आवाम के, हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो हमारे हकूक़ हैं, ज़िले के हकूक़ हैं, बिलखसूस आज़ाद पतन के, चूँकि आज़ाद पतन एक झील बनी है, डैम बना है, जहाँ लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, हुकूमत को फ़ायदा होगा, बिजली इसे पैदा करेंगे। हमारे जो लोग वहाँ रहते का मजदूर करते थे, हमारे वहाँ दरिया के नज़दीक झील बनी हुई, एक झील बन गई है जहाँ तकरीबन 340 आदमी के जो घराने थे वो मुतासर हुए हैं, और वहाँ उन लोगों को